G'day, what's up, guys? Welcome back to the Hub. This is episode number 2. I hope you guys enjoyed the first episode. First of all, I really wanted to thank all of you guys that shared and supported on your pages. I know a lot of you guys did. And second of all, I really want to just say thank you to all the people that gave me feedback. There's a lot of good stuff that I noted down, and I'm going to try to implement that into future episodes. So in this episode, this is the first episode with guests, so I'm really excited to do that. And the guests are two very special people in my life. They are my parents, so I'm going to have them introduce themselves real quick. ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਬਰਜੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿੰਦਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹਾਂ All right, so there's their introduction. They're a little nervous right now, but it's okay. They'll get used to it, just like me on the first episode. So before I get into the topic at hand, as many of you guys know from the description and title of the episode, I'm going to talk about a few current events going on in our community. First things first, it's not funny. It's actually sort of a sad thing, but there was a concert in Canada, and there was a stabbing. It was the Sidhu Moosewala concert in Ali Mangat. Concert hosted by Channi Nattan guys, and there's a stabbing there. So if you guys weren't aware of that, now you guys know. Now to a more serious thing. In El Paso, Texas, there's 9 sick detainees that were on a hunger strike. They are being fed. They're allowed to be on their strike now, but last week they were being force fed by the officials, and that's something you guys should check out. I'm gonna have an episode on that by itself. I just couldn't get the guests lined up for this week. The link will be in the description. So check that out. In addition to that, there's 3 Punjabi Sikh men being held in Punjab for on social media for saying Khalistan's Zindabad, or even having literature related to having a separate state, and they're being held for this reason. And again, I'm going to have a separate episode on that as well. Again, like I said, I couldn't have the guests on this week. The description to both of those issues will be down in the link below. Okay, so now to the main topic at hand. The main topic for this week's episode is going to be how oftentimes we don't tell our parents about certain projects, or even different minority groups, Punjabis specifically. We try not to tell our parents about specific projects we're working on, or we don't pursue our passions because we're scared of what our community is going to say. For example, I didn't tell my parents about the podcast until the first episode released. I was really scared about what they were going to say. But at the end of the day, they really supported me. But I still had the fear that they were going to say, like, come on, why are you doing this? You need to focus more on school and all that. And today I'm just going to hear their reaction, what they thought about the podcast, and why our community, or why us as a young generation think our parents are going to talk down on, not talk down, but like not support us in these certain projects. And once again, I'm not speaking for all these parents, nor am I saying my parents did not support me. They did support me a lot. It was just that I was afraid to take the first step and ask them what they thought about the podcast. So first question ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਸੈਮਸ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤਿੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਯੂਰ ਮਿਡ ਟਰਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਦ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮਾ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਖਿਜਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ? ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। like most of you guys know like Hasan Minhaj said ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, it's the whole concept of like ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ like parents like ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, like ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬੇਸ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਤਿੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਾਈਕ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ 1985 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ 15 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਲਾਇਰ ਬਣੋ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਟਰਗਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਥਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਿੰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹੀ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ anything else all right in this episode like the main purpose was to see like oftentimes we do end up judging our parents or is just saying like why do they focus on such certain things in our community such as education and why we value it so much or oftentimes we are scared and this was sort of a thing to go like build upon that like I was scared too when I first started this I didn't tell my parents that I had mentioned before and it's something that I feel like we need to start reaching out a lot of times we just assume what they're gonna say like I did I just thought they were gonna be like Neko na pehla padhai te dhyan rakh and again like I said their perspective on that is amazing I know why they want us to do it like that but as like we did get another perspective and once again that's about it for the hub my parents were nervous I was a little nervous only the second episode first episode with the guest I hope you guys enjoyed it once again if you guys are interested in being a guest please email or DM other than that if you guys have any comments critiques or anything else please let me know if anybody else has different opinions anybody else's parents have different opinions please tell them to come on and we can hear them out too other than that that's about it stay tuned for the next episodes we have a few dropping soon and once again like I had mentioned before the current issues we will be having an episode on that I just need to make sure we get lined up with the guests other than that see you guys later thank you bye bye